घंटा भितर रिजर्वेशन हटाओर जो उद्देश्य ही गोटे आईडी क्रिएट होता से 3 मिलियन रु अधिक फॉलोअर्स जोड़ी सारे मुझे भिड कर सारा बेलू अधिक आए बर्तमान जो भिड कर तार डाटा हिसाब से कहूँ तेज रिजर्वेशन को लेकिन असंतोष पिला भितर निश्चित भाव अच्छी जो मानक रिजर्वेशन मिलूँ से निश्चित सपक्ष रे जो मानक मिलूनी ता विपक्ष रे किंतु रिजर्वेशन पाइकी भी एससी बीसी ओबीसी को रिजर्वेशन पाइकी भी से रिजर्वेशन विपक्ष अच्छा यह सत्य यह समस्ते जानते कहीं केमी होम डिटेल्स एनालिसिस करवा और यहाँ आप सपोर्ट करुँच कि या विपक्ष अच्छा निश्चित आप कमेंट बक्स में जन पारे किंतु प्रथमे आपन को सबकि डिटेल्स बुझा पड़ो नुहे जे अंध भली आप सपोर्ट करेंगे क्या सपोर्ट करेंगे तेज मु कृष्णांशु आपको स्वागत करुच्छे स्टडी प्लाटफर्म स्टडी स्टार्ट को आज वीडियो रिजर्वेशन वर्तमान जो क्रांति सृष्टि होती जितेबाला नीट एग्जाम को लेकिन आंदोलन सृष्टि होता धर्मेंद्र प्रधान इस्तफा निया सरीला तापर आईडी आपंकर क्रिएट और आग को यहाँ नहीं एक बड़ आंदोलन हेनी आप मैंने कहींपारे तेज सबुठ बड़ कथा रिजर्वेशन को लेकिन वर्तमान जेनेरेशन एत असंतोष कौन पाई आप मैंने देखिए ओडिशा कथा भी देखूँ ओडिशा आप मैंने देखी शिक्षक एग्जाम जितेबाला हुए टीजीटी एग्जाम गुड़िक देखी प्रिलिम एग्जाम मुझे देखी आप सीटीएस एग्जाम को इंजीनियर से मैंने हे देखी कट ऑफ 1 मार्क 2 मार्क 5 मार्क भितर होती से ही जगह जेनराल पिलांकर 70-80 पर्यंत पढ़ाऊँ निश्चित भाव में असंतोष देखादेव किंतु यार दुईटी कथा अच्छी जहाँ आपको बुझा पड़ो निरपेक्ष भाव में मुझे दुईटा जाक मत आप पाखे रखी और आप मतामत रखिपारे प्रथम रिजर्वेशन आप कौन बुझा पड़ो रिजर्वेशन रोचे एससी एसटी एससी बीसी ओमेन ईडब्ल्यूएस तापर यू आर अनरिजर्व्ड आम मान भितर गोटे मत थाए जे अनरिजर्व्ड कहले बा यू आर जोटा साधारण कहूचे सीटा केवल ब्राह्मण क्षत्रिय खंडायत ये बुझाऊँ एवं आप बहुत सारा देखिथे राजनीति मंचर भी किसी जन कही यू आर तो 50% रही जाऊँगी आने जदि रिजर्वेशन देखा 50% अर्थात आमको ठकी दि जाऊँगी खाली ना को रिजर्वेशन किंतु अनरिजर्व तो अधिक ए बेसिक को प्रथम बुझा धरी तो कौन से एक भैकेन्सी आसला से भैकेन्सी भितर धरी तो 5टा एसटी पाई रिजर्व रहा ताल से 5टा पोस्ट केवल एसटी पिला पाइबे सेठी एससी भी पाइबेनी एससी बीसी भी पाइबेनी ओबीसी भी पाइबेनी कि ईडब्ल्यूएस भी पाइबेनी केवल एसटी पाइबे जदि 2टा पोस्ट एससी बाहर केवल एससी पाइबे एससी बीसी जो गोटे पोस्ट बाहर केवल एससी बीसी पाइबे किंतु से क्षेत्र में जो यूआर अच्छी यूआर 10टा पोस्ट अच्छी यूआर कहले अनरिजर्व साधारण सेठी समस्ते पाइपारे एससी पिला भी पशिपर एसटी पिला ईडब्ल्यूएस समस्त अधिकार जो थाए जमी मुझे गोटे साधारण उदाहरण आपको ट्रेन दूसरी ट्रेन आप रिजर्वेशन जो कर अधिक टंका देकर रिजर्वेशन कर रिजर्वेशन जो बगिरी जाऊँच आप सीट्रे आप छड़ा किए बस पारे आप 2टा सीट कर स्वामी स्त्री जाऊँ कि आप भाई भौणी जाऊँ जी भी जाऊँ आप सीट आपंकर आप बसवे आराम से कई बसीपारे किंतु जिते बड़े ट्रेन जोटा रिजर्वेशन न था अनरिजर्व जाऊँच आप मैंने बगिरे उठी जाऊँ साधारण बगी से भिड़ पेला पेली से 2 जन बसवे से 3 जन बसवे घुंची जा बसीजा अर्थात से समस्तंकर ता पैसा कम ता रिजर्वेशन करा पड़े जो जो ट्रेन छाड़े से टाइम जी आप टिकेट काटिके बसवे बास ए सिस्टम भी पूरा सेम टू सेम तेणु अनरिजर्वटा अधिक थाए आप सब देखिए पोस्ट 50% अनरिजर्व रही ताठू अधिक करदे कारण से समस्ते तो रे एससी एसटी समस्ते सीट रहीपर तेणु अनरिजर्व कौन जाति को बुझाएनि आप समस्ते एससी हूँ एसटी हूँ एससी बीसी हूँ ईडब्ल्यूएस समस्ते यूआर साधारण तेणु से कहते से यूआर पर केवल करटा आप भावटा भूल एबे जीवा वर्तमान जे रिजर्वेशन को आपण मानकर जो विपक्ष अच्छा विषय प्रथम कहपर जीवा तो सपक्ष को या विपक्ष अच्छा आप बेसी देखिए जो मान टोटाल मिलूनी रिजर्वेशन टोटाल मिलूनी से विरोध कर आउ जन को रिजर्वेशन मिलूँ से विरोध कर से कैटेगोरीटा हूँ ईडब्ल्यू आपणकर ओबीसी एवं एससी बीसी ईडब्ल्यूएस तो आपंकर रहा से तो कले ठीक अच्छे किंतु ओबीसी एवं एससी बीसी कहते रिजर्वेशन हटि जाओ आप बेसी मात्रा देखिए कहीं कहते भी आपको बुझा पड़ो ओबीसी एवं एससी बीसी पिला कट ऑफ आपड़ ओडिशा देखूँ जिते गुड़ी एग्जाम होची से एसएससी आपणकर देखूँ O+SC आपण ओपीएससी पाखापाखि कट ऑफ आप देखिए 2-4 मार्क 5 मार्क बहुत भाग्य भल थे बोलते 7-8 मार्क पर्यंत आपंकर डिफरेन्स देखा मिले डिफरेन्स देखा पाइबे तो से कहीं सपोर्ट करेंगे हूँ आप रिजर्वेशन से चाहते हटि जाऊ
ଆଉ ସେଇଟା ଟୋଟାଲ୍ ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍ ତ ସମାନ ଆପଣ ଦେଖିବେ। SCBC UR ଯେଉଁଟା ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରାୟ କଟ୍ ଅଫ୍ ସବୁବେଳେ ସମାନ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ତେଣୁ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମର କିଛି ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଫରକ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ SC ଟିକେ ତାଠୁ କମ୍ ରହିବ, ବେଶୀ ଡିଫରେନ୍ସ ନୁହେଁ, ତଥାପି କମ୍ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ST ପୁରା ଡିଫରେନ୍ସ ଅଧିକ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ସେଥିପାଇଁ ଏମାନଙ୍କର SC ST ଯେଉଁମାନେ ରହିଲେ ସେମାନେ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ସପୋର୍ଟରେ ରହିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ କମ୍ ମାର୍କ ମିଳୁଛି। ନିଜ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ଏଥିରେ କହିବାର କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ SCBC ଏବଂ OBCଙ୍କୁ କିଛି ବେନିଫିଟ୍ ମିଳୁନି। ଓଡ଼ିଶାର ଯଦି ମୁଁ ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କଟ୍ ଅଫ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଛି ବା ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି, ପ୍ରାୟତଃ ମୁଁ କଟ୍ ଅଫ୍ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖେଇଥାଏ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥାଏ, ଏବଂ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଭଲ ଭାବରେ। ଇଏ ହେଉଛି ପୁରା ସତ୍ୟ, ଯେଉଁଟା ମାନେ ଯେଉଁଠି କଞ୍ଚା ସତ କୁହନ୍ତି, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଏବେ ପ୍ରକୃତ କଥାକୁ ଯିବା ନିରପେକ୍ଷ ଭାବରେ, ତାପରେ ଆପଣ କେତେ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମତାମତ ଜଣାଇବେ। ପ୍ରଥମ କଥା, ଯେଉଁମାନେ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ପାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମତ ଟିକେ ରଖିବା। ତାଙ୍କର କହିବା ଅନୁସାରେ ଯେଉଁମାନେ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ପାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଅବହେଳିତ କରାଯାଇଛି। ସେମାନେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେ ଜାଗାରେ ଏଜୁକେସନ୍ର ସୁବିଧା ନଥିଲା, ଭଲ ଟିଚର୍ ନଥିଲେ, ରାଇଟ୍। ସେମାନଙ୍କୁ ସେମିତି ସୁବିଧା ପାଇନ୍ତି ନା, ଟ୍ୟୁସନ୍ ପାଇଛନ୍ତି ଭଲ, ନା ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷକ ଭଲ ପାଇଛନ୍ତି, ନା ତାଙ୍କୁ ଖାଇବା ଭଲ ମିଳିଛି। ୟା ଭିତରେ ଜାତି ଭେଦଭାବ ଭିତରେ ଛି ଛାକର ଗାଁ ଗହଳିରେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଥାଏ, ଏବେ ବି ଆପଣମାନେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଥିବେ। ଆପଣ ଯଦି ଗାଁ ଭୋଜିରେ ଯିବେ, ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ସବୁକିଛି ସମାନ ହେଇଛି, ତଥାପି ଏବେ ବି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଗାଁ ଭୋଜିରେ ଦେଖିବେ ଅଲଗା ଅଲଗା ବସେଇଥିବେ। କହିବା କଥା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ଡିଫରେନ୍ସ। ସେଟାକୁ ଆମେମାନେ ପୁରା ମନା କରିପାରିବାନି, ଏହା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗାଁ ଗହଳି ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆମକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେଉଁଟା ସତ୍ୟ ଦେଖୁଛୁ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଯେହେତୁ ଅବହେଳିତ ହେଇଛନ୍ତି, ଏବେକା କଥା କହୁଛି ମୁଁ, ପୂର୍ବ କଥା କିଛି କହୁନି, ହେଇଛି, ତେଣୁ ତାଙ୍କ କହିବା କଥା ତ ଆମକୁ ବେନିଫିଟ୍ ମିଳିବା ଦରକାର। ଇଏ ହେଉଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ରିଜର୍ଭେସନ୍, ସେମାନେ ତା ସପକ୍ଷରେ କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ତାଙ୍କରି କଥାକୁ ମୁଁ ଟିକେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ଚାହିଁବି। ଯେଉଁ ରିଜର୍ଭେସନ୍ କଥା ଆମେ ମାନେ କହୁଛେ, ରିଜର୍ଭେସନ୍ ସେଇଠି ମିଳୁ, ଆମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଶିକ୍ଷକ ଦରକାର, ଠିକ୍ ଅଛି। ଜଣେ ଭଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରଟେ ଦରକାର, ଜଣେ ଭଲ ଡାକ୍ତର ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦରକାର। ଆପଣମାନେ ତ କେବେ କହିବେନି, ସବୁବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଭଲ ଡାକ୍ତର, କିଏ ଭଲ ଡାକ୍ତର ଅଛି, ଭଲ ଇଞ୍ଜିନିୟର କିଏ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ଘର ଗୋଟେ ଡିଜାଇନ୍ କରିବେ, ଯେତେବେଳେ ଘରେ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇବେ, ଭଲ ଶିକ୍ଷକ କେଉଁଠି ଅଛି। ଆପଣ ତ ଯିଏ 1 ମାର୍କ 2 ମାର୍କ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିକି ଯେହେତୁ ସେ ଶିକ୍ଷକ ସହିତ ପଢ଼ାଇବାକୁ ଚାହିଁବେନି, କିନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲରେ ସେ ଶିକ୍ଷକ ଯାଇକି ତାହେଲେ ପଢ଼ାଇବ କେମିତି। ଏବଂ ଏଇମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବେଶୀ ଯିବେ ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆକୁ ହିଁ ଯିବେ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ତ ଯାହା ହେଲାଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ନେକ୍ସଟ ଜେନେରେସନ୍ ଯେଉଁମାନେ ଆସିବେ ସେମାନେ ବି ସେମିତି ହେଇଯିବେ। ପୁଣି ସେମାନେ ସେଇ କମ୍ପିଟିସନ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ। ସେମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଜେନେରାଲ୍ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଭାଷାରେ, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କମ୍ପିଟିସନ୍ କରିପାରିବେନି, ସେମିତି ତଳେ ହେଇକି ରହିଯିବେ। ତେଣୁ ଭଲ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଶିକ୍ଷକ ଦରକାର, ସେଥିରେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମୁଁ ବିପକ୍ଷରେ କହୁନି, କହିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଶୁଣିବେ। ଆପଣଙ୍କ ହେଲ୍ଥ ପାଇଁ ଭଲ ଗୋଟେ ଡକ୍ଟରଟେ ଦରକାର ନିହାତି। ଆପଣ ଯେହେତୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଭଲ ପୋଲଟେ ଯଦି ତିଆରି ନ ହେବ, ଭଲ ଇଞ୍ଜିନିୟର ନ ହେବ, ସେଠି ଗଳି ପଡ଼ିବେ ମରିଯିବେ। ତେଣୁ ସବୁଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଏଜୁକେସନ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଳିପାରିଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣ ଠିକ୍ସେ ଚାଲିପାରିବେ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ତ ଏଜୁକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ସେ ଦେବା ଦରକାର। ସେଇଟା ସରକାରଙ୍କର ଭୁଲ, ଆପଣଙ୍କର ଭୁଲ ନୁହେଁ, ସରକାରଙ୍କର ଭୁଲ ଯେ ଏତେ ଦିନ ହେଲାନି ସେମାନଙ୍କୁ ସମାନ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସିଟ୍ ଫିଲ୍ଅପ୍ ହେଇପାରୁନି, ସେଇଥିପାଇଁ କଟ୍ ଅଫ୍ କାହିଁକି ଯାଉଛି କମ୍, ସେଟା ଏମାନଙ୍କର ଭୁଲ ନୁହେଁ। ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଯେତିକି ରଖାଯାଇଛି, ଏତିକିଟା ସିଟ୍ ଏମାନଙ୍କର ରହିବେ, ତାଙ୍କ ପିଲା ଏତିକି ରହିବେ ସମାନ ରହିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ସେତିକି ପିଲା ଏଜୁକେଟେଡ୍ ନାହାନ୍ତି ଏବଂ ସରକାର ସେତିକି ଏଜୁକେସନ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିନାହାନ୍ତି। ସେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଯିଏ ଆସିଲା ପଢ଼ିକି 1-2 ମାର୍କରେ ପାଇଗଲା, ସେଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଭୁଲ କିଛି ନୁହେଁ, ସରକାରଙ୍କର ଭୁଲ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ମତ ରଖିବି ଯେ ଆପଣମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମେ ଯଦି ଯିବା ତାଙ୍କ ପରିବାରର, ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି କି ଏ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ବା ସେମିତି ପରିବାରର, ବା ଆମେ ଯେଉଁ ଡକ୍ଟର ଦେଖୁଛେ, ଇଞ୍ଜିନିୟର ଦେଖୁଛେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଥରେ ମିଳିଗଲା କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, କିଛି ଆବଶ୍ୟକ, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ରିଜର୍ଭେସନ୍ ନ ମିଳେ, ସେଇ ବେନିଫିଟ୍ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପିଲାଟି ତାକୁ ମିଳିପାରିବ। ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ଏହା ମତରେ ଆପଣମାନେ ରହିବେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଥିବେ, ଏଥିରେ ଦ୍ୱିମତ ହେବେନି। ଇଏ ଗୋଟେ କଥା। ତେଣୁ ଯିଏ ବି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ରିଜର୍ଭେସନ୍ ପାଇକି ବଢ଼ିଯାଉଛି, ତାପରେ ସିଏ କେବଳ ତାଙ୍କ କଥା ଭାବୁନି, ସେମାନେ କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ନେଇ ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି। ସେଇ ଆମେ SC ST କହୁଛେ, ସେମାନେ କେତେ ସ୍ୱାର୍ଥରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ଭଲ ଏଜୁକେସନ୍ଟେ ଦେଇଯାଉ, ଆମେ କ'ଣ ଅସୁବିଧାରେ ଥିଲେ, ସେମାନେ ତ ନିଜେ କରିସାରିଲେଣି, କ'ଣ ଅସୁବିଧାରେ ଥିଲେ ଏବଂ ତାକୁ କେମିତି ଡେଭଲପ୍ କରାଯିବ ତାକୁ କେହି ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହାର ମେରିଟ୍ ଡିମେରିଟ୍ ଇଏ ରହୁଛି। ଦରକାର ଅଛି ରିଜର୍ଭେସନ୍, କିନ୍ତୁ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଦିଆଯିବ, ଏମିତି ରିଜର୍ଭେସନ୍ କର ଯେ ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାଉ ଯେ ସେମାନେ କମ୍ପିଟିସନ୍ କରିପାରିବେ ଯୁଦ୍ଧ ସ୍ଥଳରେ। ତାକୁ ଦରକାର ପଡ଼ିବନି ଯେ ମୋତେ ବଳ ଦରକାର, 5 ଜଣ ଦରକାର, ଗୋଟେ ଜେନେରାଲ୍ ପିଲା ଏକାଠି ଆଉ ମୋତେ 5ଟା ଲୋକ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ତା ସହ ଲଢ଼େଇ କରିବି, ସେ ଦରକାର ନାହିଁ। ଏମିତି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରିପେୟାର କରିଦିଅ ଯେ ସେମାନେ ତାକୁ ହରେଇ ଦେବେ, ସମାନରେ ଠିଆ ହେବେ, ଏଜୁକେସନ୍ଟା ଠିକ୍ସେ ଚାଲିଥିବ। ସେଇଟା ଯଦି ସରକାର କରିପାରିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେହି ରିଜର୍ଭେସନ୍କୁ ବିରୋଧ କରୁନଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ
ଜଣେ 1 ମାର୍କ ରଖିକି ଚାକିରି କରିବ, ଜଣେ 70 ମାର୍କ ରଖିକି ଚାକିରି କରିପାରୁନଥିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାକୁ ପିଲା ବିରୋଧ କରିବେ। ଏଥିରେ ଦ୍ୱିମତ ହେବାର ନାହିଁ। ଏଥିରେ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଖରାପ କିଛି କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ, ସେମାନେ କିଛି ଖରାପ କହୁନାହାନ୍ତି। ଏବେ ଯିବା ଯେଉଁମାନେ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ପାଉନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ କଥା ମତକୁ ଟିକେ ଯିବା। ସେମାନଙ୍କର ମତ ଯେ ସେମାନେ କେବଳ ଯେ ସହରରେ ରହି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସବୁ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିଯାଏ, ସେଇଟା ଭୁଲ। ସବୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧନୀ ତା କେଉଁଠି ଲେଖାଯାଏନି ଯେ କି ବା କେଉଁଠି ଜଣା ନାହିଁ, ବା ସବୁ ଖଣ୍ଡାୟତ ଧନୀ ସେମିତି ନା, ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଛାତଘର ଅଛି। ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଘରେ ବି ଗରିବୀ ଅଛି, ତାଙ୍କ ଘରେ ବି ଅଭାବ ଅନାଟନ ଲାଗି ରହିଛି, ସେମାନେ ବି କଷ୍ଟରେ ଚଳୁଛନ୍ତି। ଆପଣ କହିବେ ଇଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ ଏବେ ଲାଗୁ ହୋଇଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଇଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ରେ କେତେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସୁଛି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଇଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆସୁନି, ଆପଣ ରେଲୱେ ଏକା ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ବି ଆପଣ କହିବେ ଯେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ମାଲକାନଗିରିରେ ବି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଛନ୍ତି, ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ବି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଛନ୍ତି, ବାଲେଶ୍ୱରରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଛନ୍ତି, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଛନ୍ତି। ଯେ ସମସ୍ତେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସିଟି ଉପରେ ଯାଇ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେହା ତ ନୁହେଁ। ସେମାନେ ବି ଅଭାବ ଅନାଟନ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ତାଙ୍କ ଘରେ ବି ସେମିତି ପ୍ରାଣୀର ଅଭାବ ଥିବ, ଇଏ ଥିବ। କିନ୍ତୁ ହଁ, ଗୋଟିଏ ବ୍ୟତିକ୍ରମ, ଆମେ ଯଦି ଆଦିବାସୀ ପିଲାଙ୍କ କଥା ଯିବା, ସେମାନଙ୍କୁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜଟା ବହୁତ ଇସ୍ୟୁ ଆସେ, ସେମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହା ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସବୁ ଯେଉଁମାନେ ଜେନେରାଲ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କ ଭାଷାରେ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମାତୃଭାଷା ଛାଡ଼ିକି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଷା ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼େ, ଓଡ଼ିଆ ତାଙ୍କୁ ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼େ। ଆମେ ଯେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଂଲିଶରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ତ କେମିତି କହୁଛନ୍ତି ଇଂଲିଶ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ କୁହାଯିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ତ ସେଇ ହିସାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆସି ଗୋଟେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼େ। ମାତୃଭାଷାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଭାଷା ବୁଝୁଛେ, ସେତେବେଳେ ନିଶ୍ଚିତ ଆମକୁ କଷ୍ଟ ହେବ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସେଇ କଷ୍ଟଟା ହୁଏ। ତେଣୁ ତାକୁ ଦୂରେଇବା ଦାୟିତ୍ୱ ବି ସରକାରଙ୍କର। ବହୁତ ସାରା ଯୋଜନା ତାକୁ ବି ଅଛି, ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ବି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେସବୁ କେତେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଇଏ ଗୋଟେ ଡିଫରେନ୍ସ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ତେଣୁ ଜେନେରାଲ ପିଲା ବି ଗରିବ ଅଛନ୍ତି, ଜେନେରାଲ ପିଲାଙ୍କର ବି ଅଭାବ ଅନାଟନ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ସେମ୍ ସ୍ତରରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ନେଇ କେବଳ ରାଜନୀତି କରାଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ନା ପିଲାଙ୍କୁ ଭଲ ଶିକ୍ଷା ମିଳିପାରୁଛି, ନା ଭଲ ଆପଣମାନେ ଡାକ୍ତରଟେ ପାଉଛନ୍ତି, ହେଲ୍ଥ ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ରହୁଛି, ନା ଭଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରଟା ଆପଣମାନେ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ କଥା। ତେଣୁ ଏଠି କେବଳ ଜନସାଧାରଣକୁ ନେଇକି ୟୁଜ୍ କରାଯାଉଛି, ରିଜର୍ଭେସନ୍ ନାଁରେ ରାଜନୀତି କରାଯାଉଛି, ଯାହାର ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଆପଣମାନେ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଗୋଟେ ଆଇଡ଼ିରେ ଲୋକ ଯୋଡ଼ି ହେବାଟା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ ଏହାକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବେ ନ କରିବେ ସେଟା ଆପଣଙ୍କର ମତ, କିନ୍ତୁ ରିଜର୍ଭେସନ୍ରେ ଯଦି ସ୍ୱଚ୍ଛତା ରହିଥାନ୍ତା, ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚାଲିଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଏହା କେହି ବି ୟା ବିପକ୍ଷରେ ଯାଇନଥାନ୍ତେ। ଏହା ସତ। ଦେଖାଯାଉ ଆଗକୁ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ କେତେ ଆପଣଙ୍କର ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପକାଉଛି ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ, ନା ସେମିତି ଫୁସ୍କି ଯିବ, ତା ସମୟ କହିବ। ଆପଣ ମତାମତ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।